انتخابات سے پہلے فاروق ستار کو بڑا دھچکا، پی آئی بی سے پتنگ کٹ کر بہادر آباد میں جا گری۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنوینرشپ خالد مقبول صدیقی کے حوالے کر دی۔ سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کے لیے 2 روز میں خصوصی عدالت تشکیل دینے کی ہدایت۔ سابق صدر واپس آئیں اور قانون کا سامنا کرے، ایئرپورٹ سے عدالت تک گرفتار نہ کیا جائے، چیف جسٹس کے ریمارک۔ نیب ریفرنسز میں ڈرامائی موڑ، موقف تسلیم نہ کرنے کا شکوہ، نواز شریف کے وکیل عدالتی کارروائی سے علیحدہ ہو گئے، وکالت نامہ واپس لے لیا۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم کو کل تک نیا وکیل کرنے کی اجازت دے دی۔ سپریم کورٹ میں لندن جانے کے لیے کوئی درخواست نہیں دی، پارٹی ٹکٹس کے اعلان میں کچھ وقت لگے گا۔ چودھری نثار نے کیا بیان دیا، نہیں پڑھا۔ نواز شریف کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ الیکشن میں کون کس کے خلاف ان ایکشن، امیدواروں کے پاس آج آخری روز۔ شہباز شریف نے N132 اور مریم نواز نے N125 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ طارق فضل چودھری N52 اور 53 سے انتخاب لڑنے کو تیار۔ پیپلز پارٹی نے بھی پتے شو کر دیے۔ شہلا رضا NA243 کراچی میں کپتان کا مقابلہ کریں گی۔ بلاول لیاری اور آصف زرداری NA213 سے امیدوار۔ خورشید شاہ سکھر سین متحدہ کے گڑھ NA254 میں دانش ترابی قسمت آزمائیں گے۔ 3 اداکاروں کو بھی ٹکٹ مل گیا۔ ٹکٹ کا امیدوار ہوں اور نہ کسی کا محتاج، چودھری نثار کے مسلم لیگ نون پر وار۔ جاتی عمرہ والے ڈراموں اور بچگانہ حرکتوں سے اپنا مذاق نہ اڑوائیں، کیا کبھی کسی سینئر نے بھی انٹرویو دیے ہیں؟ سابق وزیر داخلہ کا سوال۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عاصم نے چودھری نثار کو نفسیاتی مریض قرار دے دیا۔ سابق وزیر داخلہ نے مسلم لیگ نون کو ہمیشہ غلط مشورے دیے۔ ریحام خان کی کتاب میں کچھ غلط ہے تو معاملہ عدالت میں جانا چاہیے، میڈیا سے گفتگو۔ ٹکٹ کی تقسیم پر ایکشن فلم چلی تو کپتان خود کود پڑے۔ کارکنوں کی شکایات کا جائزہ لے کر کارروائی کرنے کی یقین دہانی۔ جان بوجھ کر کبھی دیرینہ اور وفادار کارکن سے نا انصافی نہیں کروں گا، چیئرمین تحریک انصاف کا ٹویٹ۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں سیاسی میدان سے آؤٹ ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کھیل میں نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے پنجاب میں مہر لگانی ہے بلے پر یا شیر پر۔ تیر مجھے کمان سے نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اور باقی شیر بھی مجھے تقریباً بکری ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ پیپلز پارٹی سیاسی کھیل سے آؤٹ، شیر بھی بکری بن چکا۔ شاہ محمود قریشی کا دلچسپ تبصرہ۔ ٹکٹ کی تقسیم میں تمام امیدواروں کو بلا کر پرکھا گیا۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو۔
ईद से पहले डॉलर की लंबी छलांग, कदर में 5 रुपए 90 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में रेट 121 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कर्जों के बोझ में 450 अरब रुपए का इजाफा। बैरून मुल्क असासों और अकाउंट से मुतल्लिक केस, स्विट्जरलैंड में पड़े खरबों रुपए का क्या खोज लगाया। 10 साल में कितने वज़राए खजाना ने कर्जे लिए और गैर मुल्की दौरे किए। गलत पॉलिसियों से हर पैदा होने वाला बच्चा मकरूज हो गया। चीफ जस्टिस बरहम। मोबाइल कार्ड पर टैक्स कटौती के खिलाफ अज खुद नोटिस की समाअत। जो शख्स टैक्स नेट में नहीं आता उससे टैक्स वसूल कैसे किया जा सकता है। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। आइन के तहत इम्तियाजी पॉलिसी को कलअदम करार दिया जा सकता है, चीफ जस्टिस की वार्निंग। असगर खान केस, नवाज शरीफ और सिराजुल हक के बाद आबदा हुसैन ने भी पैसे लेने की तरदीद कर दी। असद दुरानी का बयान हल्फी गलत करार। लाहौर केनाल रोड पर ट्रॉलर ओवरहेड ब्रिज से जा टकराया। पुल का एक हिस्सा जमीन बोस, 5 घंटे ट्रैफिक मुअत्तल रही। मलबा गिरने से ऑरेंज लाइन मंसूबे की मशीनरी तबाह। कार्ड पर टैक्स कटौती मुअत्तल कर दी गई है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मोबाइल कंपनीज और FBR की जानिब से मोबाइल कार्ड्स पर मौसूल किए जाने वाले टैक्सेस मुअत्तल कर दिए हैं। आज खुद नोटिस लिया गया था इस सारे मामले से मुताल्लिक और बार बार ये पूछा जाता रहा कि डबल टैक्सेशन किस तरह से हो सकती है। वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं आते उनसे ये टैक्स कैसे लिया जा सकता है। और आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दौरान समाअत वार्न किया कि हम ये टैक्सेस मुअत्तल कर देंगे। और अब बाकायदा तौर पर इससे मुताल्लिक फैसला कर लिया गया है, हुक्म जारी कर दिया गया है कि मोबाइल कंपनीज और FBR की जानिब से जो टैक्सेस लिए जाते हैं मोबाइल कार्ड पर, वो टैक्सेस मुअत्तल कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़ा फैसला दिया है। मोबाइल फोन कार्ड पर टैक्स कटौती मुअत्तल कर दी गई है। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। अशफाक भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इंतहाई अहम मामला है। मोबाइल फोन कार्ड को जब रिचार्ज किया जाता है तो टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। इससे मुताल्लिक आम शहरी अमूमन सोशल मीडिया पर बात करते तो नज़र आते हैं, लेकिन कभी भी किसी ने किसी प्रॉपर फोरम का इस्तेमाल नहीं किया और अदालतों तक इस मामले को नहीं लाया गया, या फिर टैक्सेशन से मुताल्लिक जो है वो तफसीलात हासिल नहीं की गई कि आया किस तरह से आम शहरियों पर जो है वो डबल टैक्सेशन हो रही है। वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं आते उनसे कैसे विद होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है। इस सारे मामले पर GST की क्या शरह है और इसके अलावा डबल टैक्स का जो मामला है वो किस तरह से वसूल हो रहा है। वफाक और सूबों का जो इसमें मामला है, बहुत सारी पेचीदगियां जो कि एक आम शहरी को मालूम नहीं, इस वजह से वो इस कटौती को बर्दाश्त कर रहा था कि ये टैक्स है और सिर्फ टैक्स है। लेकिन इसमें बहुत सारे मद्दोजज़र मौजूद हैं जिनका अदालत ने जायजा लिया है, तफसीलात तलब की गई हैं। आज खुद नोटिस इस सिलसिले में लिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब इंतहाई अहम फैसला, इंतहाई बड़ा फैसला है ये, जिससे मुतालिक हमें मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक। अशफाक बताइएगा क्या हुक्मनामा जारी किया गया अदालत की जानिब से। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस उमर अता बदयाल पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मोबाइल कार्ड पर वसूल किए जाने वाला FBR और कंपनीज की जानिब से कटौती के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है और उनकी जानिब से टैक्स वसूल करने के अहकामात को मुअत्तल कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क किए कि जब एक रेडी बान पर टैक्स लगता ही नहीं है, वो टैक्स नेट में आता ही नहीं है, तो मोबाइल कंपनीज किस कानून के तहत उनसे टैक्स वसूल कर सकती हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि जब 100 रुपए का लोड करवाया जाता है तो 64.38 रुपए का बैलेंस आता है, तो ये गैर कानूनी है और इतना ज़्यादा टैक्स काटने का इख्तियार ना तो कंपनीज को है और ना ही चेयरमैन FBR को है। इस मौके पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपके इस मामले के 3 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि वो लोग जो टैक्स नेट में आते ही नहीं, दूसरा पहलू ये कि जो टैक्स दहिंदा है और तीसरा टैक्स ना दहिंदा है। तो इस मामले पर इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है और अदालत को इम्तियाजी सलूक के मामले पर मुदाखलत का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे कि आप लोगों की जेबों पर डाका डालते रहें और अदालतें खामोश रहें।
چیف جسٹس نے تمام کمپنیز کی جانب سے موبائل کارڈ پر وصول کیے جانے والا ٹیکس اور ایف بی آر کی جانب سے سروس چارجز سے متعلق تمام جو نوٹیفیکیشن تھے وہ معطل کر دیے ہیں اور پوری قوم کو یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ موبائل کارڈ پر جو ٹیکس لاگو کیا گیا تھا وہ معطل کر دیا گیا ہے، اب وہ ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ چیف جسٹس پاکستان نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین ایف بی آر کو عدالتی حکم پر عمل درآمد کے لیے 2 دن کی مہلت دیتے ہیں، 2 دن بعد عمل درآمد کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔ آج جب چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے کیس کی سماعت کی تو چیئرمین ایف بی آر طارق پاشا عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو کمپنیز ہیں وہ سروس چارجز کے حوالے سے ٹیکس وصول کر رہی ہیں، جبکہ ایف بی آر بھی اس معاملے پر اپنے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے، جس پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ اب کیسے لوگ ہیں کہ ان لوگوں سے بھی ٹیکس وصول کر رہے ہیں جو اس ٹیکس نیٹ میں آتے ہی نہیں، جن کا این ٹی این نمبر ہی نہیں ہے، ان پر آپ نے ٹیکس کیسے لاگو کر دیا۔ تو چیئرمین ایف بی آر نے کہا کہ مجموعی طور پر کل آبادی